پی ٹی آئی کا پی ٹی آئی کے مرکزی سیکریٹریٹ پر تجاوزات کے خلاف آپریشن بلڈنگ بائی لاز کی خلاف ورزی پر عمارت کا ایک حصہ مسمار کر دیا گیا۔ آپریشن کے دوران چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب مرکزی دفتر پہنچ گئے۔ کہا پی ٹی آئی آفس میں ایسا آپریشن ہوا جیسے اسرائیل فلسطین میں کر رہا ہے۔ سی ٹی اے والے دستاویزات دکھاتے تو معاملہ احسن طریقے سے نپٹایا جا سکتا تھا۔ بیرسٹر گوہر نے عدالت جانے کا اعلان کر دیا۔ ایک نہیں 4 نوٹس جاری کیے گئے لیکن تجاوزات نہیں ہٹائے گئی۔ ڈی سی اسلام آباد عرفان بیمن کی دنیا نیوز سے گفتگو۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سفارتی محاذ پر بڑی کامیابی۔ متحدہ عرب امارات نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے $10 ارب کی رقم مختص کر دی۔ اماراتی سرکاری میڈیا کی تصدیق، $10 ارب کی رقم مختص کرنے کا اعلان وزیر اعظم شہباز شریف اور متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان کی ابوظہبی میں ہونے والی ملاقات کے دوران ہوا۔ متحدہ عرب امارات کے صدر نے اعلان پاکستان کی معیشت کے استحکام اور دونوں ممالک کے مابین تعاون کے مزید فروغ کے لیے کیا۔ وزیر اعظم نے متحدہ عرب امارات پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی متحدہ عرب امارات کے ساتھ شراکت داری بالخصوص انفارمیشن ٹیکنالوجی، قابل تجدید توانائی اور سیاحت کے شعبوں میں تعاون کو فروغ کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے متحدہ عرب امارات کے صدر کے ساتھ شیخ طاہون بن محمد ال نہیان اور شیخ خزہ بن سلطان ال نہیان کی وفات پر تعزیت کی۔ وزیر اعظم سے چیئرمین ابوظہبی ایوان تجارت اور چیئرمین ابوظہبی فنڈ فار ڈیولپمنٹ کے ڈائریکٹر جنرل کی الگ الگ ملاقات۔ وزیر اعظم نے ابوظہبی فنڈ فار ڈیولپمنٹ کے وفد کو پاکستان آنے کی دعوت دی۔ وزیر اعظم دورہ متحدہ عرب امارات مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ متحدہ عرب امارات سے قرض نہیں، مشترکہ سرمایہ کاری چاہتے ہیں۔ میں نے کشکول توڑ دیا، ہم اس کشکول کے ساتھ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ ترقی امداد کے ساتھ نہیں آتی، ہمیں خود انحصاری کی منزل کو حاصل کرنا ہے۔ یو اے ای آئی ٹی کی فیلڈ میں لیڈ کر رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے ساتھ مل کر پاکستانی معیشت کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب۔ کہا کہ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید کی طرف سے معیشت میں لائی گئی جدت قابل رشک ہے۔ ہماری کوشش ہے پاکستان میں بھی ڈیجیٹلائزیشن کا عمل تیزی سے مکمل ہو۔ متحدہ عرب امارات پاکستان کا عظیم دوست اور بھائی ہے۔ صدر شیخ محمد بن زاید نے اپنے والد کی طرح ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ پاکستان اور یو اے ای کی آئی ٹی کمپنیوں کے درمیان شراکت داری پر راؤنڈ ٹیبل سیشن۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کمپنیوں کے سربراہان کو ایوارڈز دیے۔ آئی ایم ایف کے نئے مالی سال کے لیے قرضوں میں $10,433 ارب اضافے کی پیشگوئی۔ حکومتی قرض آئندہ مالی سال بڑھ کر $87,346 ارب تک پہنچ سکتا ہے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات میں قرضوں کے فریم ورک پر بات چیت۔ آئندہ مالی سال حکومت کے مقامی قرض میں $7,636 ارب اضافے کا امکان۔ ایک سال میں غیر ملکی قرض میں $2,797 ارب اضافے کا امکان ہے۔ آئندہ مالی سال پاکستان کا مقامی قرضہ بڑھ کر $53,878 ارب ہو سکتا ہے۔ ایک سال میں حکومت کا غیر ملکی قرضہ بڑھ کر $33,648 ارب تک پہنچ سکتا ہے۔ نان فائلرز کے خلاف ایکشن۔ ٹیکس نہ ادا کرنے والے نان فائلرز کی 20,000 سے زائد موبائل فون سمیں بند کر دی گئیں۔ ٹیلی کام کمپنیوں کے مطابق ہر روز 3,000 سے زائد موبائل فون کنیکشن کو بند کیا جا رہا ہے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو روزانہ کی بنیاد پر آگاہ کیا جا رہا ہے۔ 5 لاکھ سے زائد موبائل فون سمیں بند کرنے کی تجویز پر مرحلہ وار عمل درآمد کیا جائے گا۔ آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ کے لیے تجاویز کو حتمی شکل دینے کی تیاریاں۔ بجٹ کا حجم 17,500 ارب سے زائد ہوگا۔ وفاقی اخراجات $2.1 ٹریلین سے زائد رکھنے کا تخمینہ۔ آئندہ مالی سال کے لیے ایف بی آر کو وصولیوں کا ہدف 12,004 ارب تک دیے جانے کا امکان ہے۔ بجٹ میں پراپرٹی سیکٹر میں فائلوں کی لین دین پر ٹیکس عائد کرنے کی تجویز پر بھی غور۔ نان فائلرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے اقدامات میں فائنانس بل میں شامل۔ جی ڈی پی گروتھ 3.5%، مہنگائی کی شرح 11.8% رہنے کا ہدف مقرر۔ بجٹ میں صنعتی شعبے کے لیے گیس اور توانائی نرخوں میں کمی کے لیے پیکیج کا اعلان ہوگا۔ تنخواہوں اور پینشن میں
कितना इजाफा होगा? वर्किंग जारी, यूटिलिटी स्टोर्स पर वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज भी जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा का माली साल 2024-25 का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट का हजम 1600 अरब रुपए से ज़ायद रखा गया। तनख्वाहों के लिए 600 अरब रुपए से ज़ायद का फंड मुख्तस किया गया है। महकमा सेहत के लिए 70 अरब रुपए से ज़ायद रखे जाएंगे। सेहत कार्ड के लिए 28 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस। नए टैक्स की बजाय पहले से मौजूद टैक्सों में रद्दबदल का इम्कान। अराजी इंतकालात पर टैक्सेस 6% से कम करके 3% पर लाने और तंबाकू खरीदने वाली कंपनियों पर एक्साइज ड्यूटी लगाने की भी तजवीज़। BRT किराए में फी स्टाफ 5 से 10 रुपये इजाफे की भी तजवीज़। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से एशियाई तरक्याती बैंक के अल्टरनेटिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की मुलाकात। पंजाब में डेवलपमेंट और आवाम की फलाह बहबूद के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। आवाम की फलाह बहबूद अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला बनना आसान नहीं था बल्कि चक्की पीसने की मुशक्क़त के मुतरादिफ था। आवाम की खिदमत करना पसंद है। हर शाम खुशी से सरशार कर जाती हूँ। सोलर एनर्जी से मुस्तफ़ीद होने के लिए प्रोजेक्ट जारी है। नवाज शरीफ IT सिटी 10 साल के लिए टैक्स फ्री कर रहे हैं। हर शहर के लिए पायदार मुअस्सर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम लाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की गुफ्तगू। दौरान इद्दत निकाह केस। बानी PTI बुशरा बीबी की सदाओं के खिलाफ अपीलों पर फैसला महफूज। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अपीलों पर फैसला महफूज किया। दरख्वास्तों पर फैसला 29 मई को सुनाया जाएगा। हम किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहते, सबके लिए आम मुआफ़ी है। मुल्क और कौम की खातिर सीज़फायर होना चाहिए। क्लैश ऑफ टाइटन ख़त्म होना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बानी PTI मुल्क की मुईशत, आइन और कानून की बालादस्ती की खातिर बात करना चाहते हैं। किर्गिस्तान से पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी। बशकेक से 180 तलबा को लेकर परवाज़ लाहौर पहुंच गई है। बशकेक से PIA की परवाज़ 205 तलबा को लेकर कराची पहुंच गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने एयरपोर्ट पर तलबा का इस्तकबाल किया। अल्लाह का शुक्र है तालिब इल्मों की बाहिफाजत वापसी को यकीनी बनाया गया। मज़ीद 180 तालिब इल्म किर्गिस्तान में है, जिनमें 6 ज़ख्मी हैं। कोशिश है उनके लिए खुसूसी परवाज़ भेजें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के मीडिया टॉक। नासिर हुसैन शाह का कहना है कि कोशिश है एक स्पेशल फ़्लाइट किर्गिस्तान भेजी जाए, जिसके अखराजात सिंध गवर्नमेंट बर्दाश्त करेगी। 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आला को कहा है कि सोलर पर टैक्स ना लगाया जाए। SIFC एपेक्स कमेटी का इजलास 25 मई को होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर का नाम फहरिस्त में शामिल नहीं। वफाकी वज़रा पंजाब सिंध बलूचिस्तान के वज़ीर आला मधु। SIFC इजलास के लिए चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा का नाम फहरिस्त में शामिल। SIFC का इजलास वज़ीर-ए-आज़म हाउस इस्लामाबाद में होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इक़दाम की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करती है। कुदरती वसाइल से मालामाल सूबे की किस्मत का फैसला वज़ीर आला की गैर मौजूदगी में कबूल नहीं। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का रद्द अमल। मुल्क के मुख्तलिफ इलाके शदीद गर्मी के लपेट में। सिंध भर में गर्मी की लहर। दादो, मोहनजोदाड़ो, जैकबाबाद में पारा 50 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हीट वेव के मद्देनज़र ज़िले जाम शुरू में स्कूल्स के औकात तब्दील। नोटिफिकेशन जारी। 20 से हफ्ते तक स्कूल सुबह 7:30 से 11:30 तक खुले रहेंगे। सादकाबाद में भी पारा 47 डिग्री तक पहुँच गया। इंतज़ामिया ने हीट वेव स्ट्रोक कैंप कायम कर दिए। लाहौर में दर्जा हरारत 42, मुल्तान फैसलाबाद में 44 रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन का हीट वेव से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। शदीद गर्मी में गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर हरगिज़ ना निकले। शदीद गर्मी से बिजली की तलब में इजाफा। शॉर्टफॉल 6623 मेगावाट तक पहुँच गया। दही इलाकों में 8, शहरी इलाकों में 6 घंटे तक लोड शेडिंग। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे तक बिजली बंद। सयाहों के लिए अच्छी खबर। रास्ते क्लियर। झील सैफुल मुलूक सयाहों के लिए खोल दी गई है। झील सैफुल मुलूक खुलने के बाद वादी कागान भी सियाहत मुकम्मल ओपन हो चुकी है। सियाह खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकेंगे।